Dear students, identity theorem. Statement of the theorem. Let G be a connected open set and let f from G to C be an analytic function. Then the following are equivalent statements. First one, f is identically equal to 0. Second one, there is a point a in G such that fn of a equal to 0 for each n greater than or equal to 0. And third one, set of all z belongs to G such that f of z equal to 0 has a limit point in G. This theorem is also known as identity theorem. Actually, identity theorem has many versions, and in different books and different authors states identity theorem as in different versions, and this is one of the version of identity theorem. Identity theorem is a very important theorem, and here we have the statement. 3 statements. We have to show that these 3 are equivalent. We have given a connected set G, connected open set G, and an analytic function f from G to the set of all complex numbers. Then first we prove A implies B. That is, A means f is identically equal to 0. That means f of z equal to 0 for every z belongs to G. Then it is very clear. The function is 0 for every point. That means the function itself is 0 function. So every derivative should be 0. F dash, f double dash, etc. In general, fn equal to 0 for every z and for every n. So it is very clear. A implies B. That is, if f is identically 0, then we can find a point A in G such that fn of A equal to 0 for every n greater than or equal to 0. Next we prove A implies C. That is, suppose that f is identically equal to 0, that is f of z equal to 0 for every z belongs to G. Then we have to show that the set of all z in G such that f of z equal to 0 has a limit point. That is, f identically 0 ആണ്. That is, f of z 0 ആണ് എല്ലാ z-നും. ജിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും f of z-ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോസിൻ്റെ സെറ്റിന് f of z-ൻ്റെ സീറോസിൻ്റെ സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ z ബിലോങ്സ് ടു G സച്ച് ദാറ്റ് f of z ഈക്വൽ ടു 0. സീറോസിൻ്റെ സെറ്റിന് ഒരു ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ we have given that f is identical to 0. That is, f of z equal to 0 for every z. That means എല്ലാ z-ഉം f of z-ൻ്റെ സീറോസ് ആണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. എല്ലാ z-ഉം സീറോസ് ആണെങ്കിൽ ജിയിലുള്ള ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും എ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു അതും f of z-ൻ്റെ 0 ആണ്. സോ എയുടെ ഏത് നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ പോയിൻറ്റും എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ 0 ആണ്. കാരണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇൻ ദി നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എ. ഈ സീറോസൊക്കെ ഏത് സെറ്റിലുണ്ടാവും? ഈ സെറ്റിലുണ്ടാവും. സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ സെറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ജി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എയുടെ ഏത് നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൽ ഈ സെറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് A is a limit point of this set of all z belongs to G such that f of z equal to 0. That is, there exists a limit point for this set of zeros. That is, A implies C. Next we prove C implies B. C implies B means we suppose the set of all z belongs to G such that f of z equal to 0. ഹാസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ്. ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ സെറ്റിന് ക്യാപിറ്റൽ സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ സെഡിന് ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിൻ്റ് എ ഇൻ ജി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് എൻ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0. എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളത്. സെഡ് ഹാസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. Z has a limit point. Suppose that it is A. A belongs to G. A is a limit point of capital Z.
G is an open set, open connected set ആണ്. A ജിയിലെ പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ ഓപ്പൺ സെറ്റിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എയുടെ ഒരു നൈബർഹുഡ്, ഒരു ഡിസ്ക് പ്ലെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് നൈബർഹുഡ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും. ഡിസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. വേർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദർ എക്സിസ്റ്റ് സച്ച് എ റിയൽ നമ്പർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 സച്ച് ദാറ്റ് BAR subset of completely contained in G. Also A is a limit point of capital Z, and also we have f of Z is analytic, therefore f is continuous. Then f of A equal to 0. That is A എന്ന് പറയുന്നത് Z-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അതായത് Z എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ എഫ് ഓഫ് എയിലേക്കാണ് സെഡ് എയിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെഡിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് എ. എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് സെഡിനെ എഫ് ഓഫ് എയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കും. ഓരോ എഫ് ഓഫ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ് കിട്ടുക. സോ ഇതൊരു സീറോൻ്റെ സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും. സീറോ സീക്വൻസ് സീറോയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ വി ഗെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0. Now we have to show that there exists an n such that fn of a equal to 0 for every n greater than or equal to 0. That is, we have to show that the statement B. Suppose that the statement B does not hold. That is, suppose that there is an integer n greater than or equal to 1 such that f of a equal to f dash of a equal to etc. fn minus 1 of a equal to 0, but fn of a not equal to 0. That is, we use a contradiction. fn of a 0 എന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പകരം n-1 വരെയുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. പക്ഷേ nth ഡെറിവേറ്റീവ് 0 അല്ല. ദർ എക്സിസ്റ്റ് സച്ച് എൻ n. അങ്ങനെ ഒരു n എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. എഫ് ഓഫ് സെഡ് അനലിറ്റിക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഡിസ്കിൽ BARൽ സിഗ്മ k ഈക്വൽ ടു n ടു ഇൻഫിനിറ്റി AK Z മൈനസ് എ ഹോൾ റൈസ് ടു k. ആൾറെഡി ഒരു n അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് k. k ഈക്വൽ ടു n ടു ഇൻഫിനിറ്റി വേർ n ഇൻ n ഓർ in n union 0. Sigma k equal to n to infinity AK Z minus a all raised to k for the disk BAR, that is mod Z minus a less than R. Center A radius R ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെഡിനൊരു പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം എഫ് ഓഫ് സെഡ് അനാലിറ്റിക് ആണ്. Now we define another function g of z equal to sigma k equal to n to infinity AK Z minus a all raised to k minus n. Then f of z can be written as ഈ g of z-നെ z minus a all raised to n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ n ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. നമുക്ക് f of z കിട്ടും. That is, f of z can be written as z minus a all raised to n into g of z, where this g of z is analytic. കാരണം അതിനൊരു പവർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ട്. g of z is analytic and g of a. What is g of a? g of z ഇതാണ് സിഗ്മ k equal to n to infinity AK Z minus a all raised to k minus n. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്നിന് കെക്ക് ഫസ്റ്റ് n കൊടുക്കുമ്പോൾ an Z minus a all raised to 0 an plus 1 Z minus a all raised to 1 etc. സോ g of a കൊടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. an എന്നുണ്ടാവും. So we get g of a equal to an, and this an not equal to 0 because an equal to, we have the equation fn of a divided by n factorial. പവർ സീരീസിലെ an കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ fn of a divided by n factorial ആണ്. fn of a not equal to 0 ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. So this is not equal to 0. That is, we get a analytic function g of z and g of a not equal to 0. Since g is analytic,
it is also continuous. And g of a not equal to 0. g of a not equal to 0 ആണ്. g continuous ആണ്. അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നൈബർഹുഡ്, സ്മാൾ r റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ നൈബർഹുഡ്, we can find such a neighborhood such that g of z not equal to 0. കാരണം ഈ പോയിൻറ്റിൽ എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ജിയുടെ വാല്യൂ നോൺ സീറോ ആണ്. ജി ഓഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അതുപോലെ ജി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനാണ്, അനലിറ്റിക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആ നോൺ സീറോ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ we can find points z such that g of z not equal to 0. കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്നതാണ്. g of z not equal to 0 in the neighborhood mod z minus a less than small r. Also we suppose that a is a limit point of the set capital Z. a എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ z എന്ന് പറയുന്ന set of all z belongs to g. f of z ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന സീറോസിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഏത് നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൽ സെറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സെറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സ് മീൻസ് സെറ്റിലെ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കെഫിൻ്റെ ഇമേജ് 0 ആണ്. സോ ഇഫ് വി ടേക്ക് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എ, അവിടെ ഒരു നൈബർഹുഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, z മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ എയുടെ z മൈനസ് എ മോഡ് z മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ ആർ എന്നുള്ള ഈ നൈബർഹുഡ് എടുത്താലും അതിൽ സെറ്റിലെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ബി, ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ z സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ബിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ, സെറ്റിലെ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. വേർ ബിയും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ നൈബർഹുഡിനുള്ളിലാണ് ബി, സോ ബിയും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് ബി 0 മീൻസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ജി ഓഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് എ ഹോൾ റൈസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. എഫ് ഓഫ് ബി മീൻസ് ജി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് കിട്ടി. ഇതിൽ ബി മൈനസ് എ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ബിക്കോസ് distance between b and a is between 0 and capital R. So this never equal to 0. That implies g of b equal to 0. So now we get g of b equal to 0. The value of g at b equal to 0. But this is a contradiction because we suppose that g is continuous, g of a not equal to 0. Then there exists a neighborhood mod z minus a less than r such that g of z not equal to 0. ഈ നൈബർഹുഡിൽ മോഡ് z മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ ആർ എന്നുള്ള നൈബർഹുഡിൽ ജി ഓഫ് സെഡ് നോൺ സീറോ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതിയത്. പക്ഷേ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ നൈബർഹുഡിലുള്ള പോയിൻ്റാണ്. z മൈനസ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു മോഡ് z മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ ആർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജി ഓഫ് ബി 0 ആണെന്നാണ്. അതായത് ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് മോഡ് z മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ ആർ എന്നുള്ള നൈബർഹുഡിൽ എന്ന ഫാക്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രഡിക്ഷനാണിത്. സോ വി ഗെറ്റ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് a point a in G such that f of a equal to f dash of a equal to etc. fn minus 1 of a equal to 0 but fn of a not equal to 0. This is wrong. That means fn of a equal to 0 for every n greater than or equal to 0. That is the statement B. That is the proof of C implies B. Now we have to show that B implies A. B implies A. B means there is a point A in G such that fn of A equal to 0. എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആവുന്ന, എല്ലാ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ജിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കലി
0. എല്ലാ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ 0 ആയാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദിസ് we take a set capital A such that set of all points in G, Z in G, such that fn of z equal to 0 for every n greater than or equal to 0. എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ്സും 0 ആവുന്ന പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നെടുത്തു. Then our assumption is there exists a point A in G such that fn of a equal to 0 for each n greater than or equal to 0. ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെറ്റ് ജി തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് എ ഇൻ ജി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബി. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എ ഈസ് നോൺ എംപ്റ്റി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ സ്മോൾ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. കാരണം വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സച്ച് എ പോയിന്റ് എ സച്ച് ദാറ്റ് fn of a equal to 0 for every n greater than or equal to 0. Now A is non-empty. Now we have to show that this set A is both open and closed. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് ക്ലോസ്ഡും ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ ഫ്രം ദി കണക്റ്റഡ്നെസ് ഓഫ് ജി കണക്റ്റഡ് ആണ്. എ ജിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റാണ്. അത് നോൺ എംപ്റ്റി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റാണ്. നോൺ എംപ്റ്റി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം മിനിമം സ്മോൾ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഒരു നോൺ എംപ്റ്റി പ്രോപ്പർ സെറ്റായ എ അത് ഓപ്പൺ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ വി ഗെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ജി. എയും ജിയും സെയിം ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എയും ജിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? fn of z 0 ആവുന്ന ജിയിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ. എയും ജിയും സെയിം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും എല്ലാ പോയിന്റിലും 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ 0 ഫംഗ്ഷനായി മാറും. ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ ഓഫ് അവർ പ്രൂഫ്. യു ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് എ ഈസ് ബോത്ത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ്. Then from the connectedness of G it will follow that A equal to G and therefore F is identically equal to 0. Now we have to show that A is open. First we have to show that A is open. ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആ സെറ്റിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു നൈബർഹുഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബർഹുഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ വി ടേക്ക് എൻ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് സ്മോൾ എ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എ. നൗ വി ഹാവ് ജി ഈസ് ഓപ്പൺ. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്ക് VAR f of z has a power series expansion sigma an z minus a whole raised to n, where an equal to fn of a divided by n factorial, and a belongs to a ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ fn of a എന്തായിരിക്കും? എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ fn of a സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ എയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് fn of small a equal to 0. That is an equal to 0 for every n greater than or equal to 0. an 0 ആണ്. a1 a0 a1 a2 a3 എല്ലാം 0 ആണ്. That means ഈ സീരീസ് 0. That is f of z equal to 0 for every z in ആ ഡിസ്കിലാണ് പറയുന്നത് VAR. ഈ ഡിസ്കിലാണ് നമ്മൾ പവർ സീരീസ് എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്കിൽ an 0 ആണ്. So f of z equal to 0 for all z in VAR. That means BAR എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കിൽ എ സെൻറ്ററും 6 റേഡിയസും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കിലെ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും f of z 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് BAR എവിടെ ഉണ്ടാവും?
എഫ് ഓഫ് സെഡ് 0 ആവുന്ന എഫ് ഓഫ് സെഡ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? എഫ് ഡാഷ് 0 ആണ്, എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് 0 ആണ്, എഫ് ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് 0 ആണ്. എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആണ്. എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ക്യാപിറ്റൽ എയിലുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് BAR ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ടേക്ക് എ ഇൻ എ, then we get there exists a neighborhood that is completely contained in A. That means A is an interior point of capital A. That implies A is an arbitrary point. For any point we can prove this. So A is an open set. Next we have to show that A is a closed set. To show that A is closed, we take a point Z belongs to A closure. A closure ഒരു പോയിന്റ് Z എടുത്തു, ആർബിട്രറി പോയിന്റ് Z, ആൻഡ് ZK ബി എ സീക്വൻസ് ഇൻ എ. ZK എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ സീക്വൻസ്. ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മറന്നു പോയത്, എഫിൻ്റെ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ZK എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എയിലെ സീക്വൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FN ഓഫ് ZK എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും ഫോർ എവറി n. സോ ZK ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ എ സച്ച് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ZK ഈക്വൽ ടു Z. ZK എന്ന് പറയുന്നത് എയിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു Z. എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ZK കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് Z. Also എഫ് ഈസ് ആൻ അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻ. ഒരു അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻ്റെ എല്ലാ ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അനാലിറ്റിക് ആണ്. സോ FN ആർ അനാലിറ്റിക്. സോ FN ആർ കണ്ടിന്യൂസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് FN ഓഫ് ZK കൺവേർജസ് ടു FN ഓഫ് Z by the property of a continuous function. ഒരു xn converges to x ആണെങ്കിൽ f is a continuous function ആണെങ്കിൽ f of xn converges to f of x എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Sequential definition of continuity. Now here fn of zk converges to fn of z. fn of zk, ഈ fn of zk എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോകളായിരിക്കും, കാരണം fn of zk 0 ആണ്. സോ ഒരു സീറോൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടും, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർജസ് ടു FN ഓഫ് Z എന്ന് കിട്ടും. സീറോ സീക്വൻസ് എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുക? സീറോയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് FN ഓഫ് Z ഈക്വൽ ടു 0. സീറോ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് FN ഓഫ് Z. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. FN ഓഫ് Z ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് Z ബിലോങ്സ് ടു A. കാരണം FN ഓഫ് Z 0 ആണെങ്കിൽ ഫോർ എവറി n അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകൾ എയിലുണ്ടാവും. സോ Z ബിലോങ്സ് ടു എ ക്ലോഷർ എന്നെടുത്തു. നൗ വി ഗെറ്റ് Z ബിലോങ്സ് ടു എ. ദറ്റ് ഈസ് Z ഈസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു. സീക്വൻസ് ZK എന്ന് പറയുന്ന എ എന്ന സെറ്റിലെ സീക്വൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് Z എന്നെടുത്തു. നൗ വി ഗെറ്റ് Z ബിലോങ്സ് ടു എ. ദറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് പോയിൻ്റ് അതേ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Z ഈസ് ആൻ ആർബിട്രറി പോയിൻ്റ്, എല്ലാ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റും അതേ സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് A ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. സോ വി ഗെറ്റ് A ഈസ് ബോത്ത് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ്. നൗ ആസ് ദി earlier, from the connectedness of G we get A equal to G. A equal to G means A means set of all Z belongs to G such that Fn of Z equal to 0 for every n greater than or equal to 0. This set is G itself means Gയിലുള്ള ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും Fn of Z 0 ആണ് for every Z belongs to G എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏത് ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആണ് ഫോർ എവരി n greater than or equal to 0. എഫ് നോട്ട് 0th ഡെറിവേറ്റീവ് മുതൽ എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവും 0 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് 0. എഫ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കലി 0. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി തിയറം.